especially in the context of French history. What is the significance of these dates? The France, the groups coming from Germany, I would call them Germanic tribes. Okay. A little bit ironic that the Germanic tribes have supplied the name France, which literally they say mean the free people, but it had other meanings before. Eventually this is the one meaning they have chosen. Language is what is called polysemic. It has many, many different kinds of meanings. One example, good example from Bangla. Chao. Chao, আমার থেকে তাকাও। আবার চাও মানে demand something. ফরাসি ভাষা থেকে প্রশ্ন করে to ask a question. তুমি কি চাও? What is the question? আর কি চাও মানে এদিকে চাও, একই তো বানান, অর্থ তো চেঞ্জ হয় না। জানেন? হ্যাঁ, সাধু ভাষায় বললে চাও। যেখান থেকে চলে এসেছে বাংলা চাহিদা। তোমার চাহিদা কি? What is your demand? What do you want? তাই না? চাও মানে look। তাহলে logogar, you look, gaze in English. This word. So this is the literal meaning, let us suppose, and then there is a metaphorical meaning. I would insist on this. The first law of language is the law of metaphor, which means in plain words, every word can take more than one meaning. Can take, but it doesn't have to. But it usually does take more than one meaning. And this is a constant problem. So here the question is when I say Germanic tribes. Tribes nowadays means a small Chittagong hill tribes. But let us not keep that in mind. When we say tribes means nowadays these will be called nations. These are big chunks of people, mobile people. They were moving from one territory to another. Another idea, the great cycle of history. Every country in the world has this, including this subcontinent. Migration of peoples from one area to another. So this history is also interesting about Germanic tribes. Now this group, they did not come over one day. In Gallic or Roman France, they moved from the neighboring land. So, but by the year 481, they became powerful. So that's why, according to this book, by Berthel's book, and also this book, this is the date that traditionally says. Now from here, add a few years, 496, or to make it round, 500. This is what we have already discussed. One leader among many German tribes, there are many tribes, we will read here, that we call it Kingdom of the Franks. But this is not one dynasty. The Franks are a nation or a tribe, but they were of many dynasties. We will identify two dynasties, the Merovingian and the Carolingian. The Merovingian is the first one. Let's say roughly from 500 years, first 250 years, and then next 250 years. This is important for us to realize that this is called bird's eye view. Then we'll try to go into the jungle, to take a look at the forest before take a look at the jungle. I think in understanding history, this is important. Now another question, what do we do when we do history? প্রচলিত ইতিহাসবিদরা কি করে সেটা জানাকে হিস্টোরিওগ্রাফি করে, রাইটিং অফ হিস্ট্রি। তারা কি করে? দে আস্ক মেনি কোয়েশ্চেনস। যে কোনো একটা জিনিস দিলে আমরা তিনটা ডাইমেনশন দিই। একটা হচ্ছে কি লেন্থ, যেটাকে আমরা ফ্রেঞ্চে কি বলেন লঙ্গার। একটা ব্রেড, লার্জার। হ্যাঁ, আপনি ব্রেড করবেন, যে কোনোটা পাতা নিলেন। তারপরে আরেকটা আছে সি কি হবে 3 নম্বর ডেপথ। ইতিহাসে আমরা লেন্থ বলছি, ধরুন আমরা কত বছর থেকে কত বছর যাব, টাইম ইজ এ ফ্যাক্টর। আরবিতে ইতিহাসকে তারিখ বলে, তারিখ মিন্স ডেট, বাট ইন আরবিক ক্রোনোলজি অর টাইম। গ্রিক ভাষায় ক্রোনোস মানে হচ্ছে সময়ের দেবতা, বাংলায় আমরা কাল দেবতা বলি, কালে খাইও রে, অথবা ক্যান্সারকে বলে টার্মিনাল ডিজিজ বলে কাল ব্যাধি, যেটা দিয়ে সময় শেষ হয়েছে। কাল তার সন্তানকে সন্তান করে। ওই জন্য টাইমটা প্রথম আমি বলবো লেন্থ, মানে লঙ্গার অফ হিস্ট্রি, হাউ লং ডিউরেশন। ফ্রান্সের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস উনি পড়াচ্ছেন দেখবেন 1200 বছরের বেশি পাওয়া যায় না ইতিহাস। দ্য ফ্রেঞ্চ একটা ওয়ার্ড দিতে বলেন কি, অ্যাজ এ রিলেটিভলি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ। একটু খারাপ লাগে, কিন্তু বাংলাও এরকম রিলেটিভলি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ। সংস্কৃত বা ল্যাটিন পুরনো ভাষা, আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি ক্লাসিক্যাল। আমি প্রথম ডিসিশন শুরু করি ফ্রান্সের ইতিহাস পড়ার সময়, ফ্রান্স ইজ এ রিলেটিভলি নিউ কান্ট্রি।
It does not have an antiquity. It has a prehistory, there are people evidence, but in the sense that ancient Greeks had a prehistory and then a long classical history of state building, France lacks that. Romans have a classical history, they lack that. India has an ancient history, China had an ancient history, Egyptians had an ancient history. Perhaps the longest history we know of is Egypt. They have pharaohs 4,000 years ago, before Christ. Now 6,000 years ago, we have evidence of that. In India also, we think that Harappa and Mohenjo-daro civilization was discovered in 1920s. Therefore, when Rabindranath wrote Bharatbharsha Itihasar Dhara in 1911, he did not know this. He thought that the Aryans were the first settlers of India. But there were many people. So when I say the length of history, how many years? I have taken about 2,600 years. 600 years before Christ, some Greek settlers in the southern part of modern France, which is now called Marseille, Marseillaise or something, that is the name they give. That is where the history of France begins. But then it was ruled by a group of people who now we call them Celtic. They were resettled, so to speak, mixed up with the Romans, and that is the Gallic Empire. Now the new tribes they are coming, it's about 1,000 years now, from 600 BC to 481. So almost 1,000 years, 1 millennium has already been spent. Now we come to this. This is the beginning of the kingdom of the France. That's where our story begins. So who are they? Like setting in motion 500 years of melding and mixing, the Germanic tribes that swept through the empire's western lands brought new peoples and their cultures. What do we mean by empire? Roman Empire. Roman Empire spread from Italy all the way up to England. So the western part means, which is today France, then Brittany and Britain, etc. Says that 500 years of mixing of people. What does it mean? The 481 is not the starting date which we can swear. It is a suggested date. That means at the end of the 5th century, we can read this way of the Christian era. So there was a kind of in-migration. Now let me give you another idea of what we call structure. What is the structure? Mathematically, we know if you write an equation, that is called a structure. But as popular understanding, we say we are never completely free. The French are very fond of the word free, including the word franc. We are free people. Liberty, liberté, égalité, fraternité, this is their slogan, historical slogan. But you have to be submitting to something else. For example, all speakers of a language are necessarily subjects of that language. Why people subject themselves to a certain given condition. এই জন্য আরেকজন ফরাসি লোকের নাম নেই, তার নাম হচ্ছে জাক লাকান। আমি এই লেখা পছন্দ করি, আমি অনুবাদ করেছি এই লেখা। জাক বানানোর জন্য কি সি আছে না? তাই না? এই যে লাকান। আমি শুধু এইটাই দেখতে লিখি না। This man who died in 1981, 1901 to 1981, he is Jack Lacan. So he said, what is the structure? তিনি 1966 সনে আমেরিকার দি জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একটা বই আছে নাম স্ট্রাকচারালিস্ট কন্ট্রোভার্সি। সেখানে তিনি বলছেন, structure is an immixing of an otherness, prerequisite to any subject whatsoever. What a complex title. Structure as an immixing of an otherness, prerequisite to any subject whatsoever. আপনার যদি সাবজেক্ট হতে হয়, আমরা বাংলা অনুবাদে সাবজেক্ট প্রজা, রাজা নিচে থাকলে প্রজা হয়। বলতে কি স্ট্রাকচার ইজ এন ইনমিক্সিং অফ এন আদারনেস, পরকে নিজের সাথে না মেশালে সাবজেক্ট হয় না। এই জন্য এইখানে এই শব্দটার জন্য বলে সেটিং ইন মোশন 500 years of melding and mixing. The Germanic tribes mixing with whom? With the Gallic people, with the Gaul-Romans. তার মানে আধুনিক ফ্রান্সের উৎপত্তিতেই আমরা এখন বলবো এখনকার ভাষায় মাল্টিকালচারাল। It is a mixing of at least two peoples, the so-called Germanic and the old, let us say Gallic. রোমানদের বাদে দিলাম, তাহলে তিনটা পিপল হলো Celtic or Gallic, Roman or Gaul-Roman, and now a new wave of people coming not over one day, but over 500 years. So what is the result? The result is modern France. The result, and we will see
ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই পিরিয়ডের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্ম হয়েছে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ পিরিয়ড ছিল 987। আমরা 843 তে দেখি সেই যে শপথ নেওয়া, এইটারে আমি আগে জঙ্গল বিপ্লব দেখি। এখন বলছে at the same time much of Roman habits and ways remain undisturbed. The new comes, but the old is not displaced. At the same time, much of Roman habits and ways remained undisturbed. আমরা যে কালচার বলি এটা হচ্ছে habits and ways. Culture is largely habitual. Language is a creative thing, but largely it is a habit-oriented journey. Who are the Franks? তাদের তো বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে। এখন আমাদের একটু ইংরেজি কি বলে দেখে, let us pare them down or cut them down to slices. The so-called Visigoths. এরা কি করে জানি স্পেনে এসে গেছিল, পিরেনিস পর্বতের ওই পাশে আর এই পাশে, এবং ফ্রান্সের যে অঞ্চলকে আপনার ম্যাপে দেখেন গাস্কনি এলাকা বলে, নর্থ সাউথ ওয়েস্টার্ন, এটা হচ্ছে এদের এলাকা। তো সেখানে কি বলতে ভিসিগথরা, এই যে আমরা গথিক বলি প্যারিসের এই যে ক্যাথিড্রাল সাঁ দেনি ওই যে পাহাড়ের উপরে, এটা বলে গথিক স্টাইলে তৈরি করা, এটা হলো ভিসিগথিক। হ্যাঁ, গথটা রাখলে হয় গথিক। ভ্যান্ডালস আর পিপল, এই ওয়ান অফ দ্য জার্মান ট্রাইবস, পিছন দিকে একটা আক্রমণ করেছিল ভ্যান্ডাল। আমরা এখনো খুব ভাঙচুর করলে বলে কি ভ্যান্ডালিজম। এই যে ভ্যান্ডালস is the name of a people, এবং ওই স্পেনে দিকে তার নাম পাবেন কারণ কি এখন যে ফ্রান্সে আন্দোলন করছে একদল বাস্ক, ওদেরকে ফরাসি ভাষায় ভি দিয়ে লাগে, আমরা এগুলিকে বাস্ক বলি। এই যে টুলুজ শহর, এটা যুদ্ধের মধ্যে আসবে, এখানে এই যে ক্লোভিস সাহেব যে শহরটা সর্বশেষ জয় করেন সেটা টুলুজ, এবং এই ভিসিগথ থেকে পরাস্ত করে তিনি মিশিয়ে ফেলেন। আগে গল্পটা দেখেন, এগুলো ভিসিগথস ইন দ্য সাউথ ওয়েস্ট, দিস ইজ সাউথ এন্ড দিস ইজ ওয়েস্ট, এই কোনা, দিস ইজ ওয়্যার দে সেটেল। And the Burgundians, এই যে বুরগুন, তার কি উচ্চারণ করে এটা? বুরগুইন। এটা পৃথিবীতে মদের দুটো এলাকা আছে, একটা হচ্ছে বুরগুইন, একটা বগদু। সর্বশ্রেষ্ঠ মদ ওখানে হয় বুরগুইন। বগদু তো আমরা জানি, আমরা শ্যাম্পেনও জানি, শ্যাম্পেন এখানে আছে সম্পাইন। 324 রকমের চিজ তৈরি করে, যে দেশে দেশকে এক করা মহা সমস্যা। আপনি বলে এক কথায় ফ্রান্সদের কৃতিত্বটা কি? তারা প্রথমে পুরো দেশটাকে 40-60 জনের দেশকে একজনের দেশে পরিণত করার চেষ্টা করে। 16 আনা কেউ পারে না, কিন্তু 14 আনা পারলে তাকে আমরা সফল বলি। The Visigoths in the southwest and the Burgundians, এটা ইংরেজিতে লিখছে ভদ্রলোক পল স্কটের বই থেকে, ওটা আপনারা পাবেন ওখানে। In the east carved out their own kingdoms, but none matched the power of the Franks. তার মানে বুরগুন্ডিয়ানরা তখন আগে পুরা ফ্রাঙ্ক না, ওরা জার্মানিক ট্রাইব, তাহলে জার্মান থেকে বহু ট্রাইব আছে, এরপরে আরো কয়েকজন নাম পাবেন। তার মধ্যে ফ্রাঙ্ক যাদের বলা হয়, যারা প্রথমে সেটেল করেছে, এখন যেখানে প্যারিস এলাকা আছে উত্তর দিকে সেটেল করেছিল, তারাই কিন্তু আস্তে আস্তে ওদের করা যেতে পারে। তারপরে পৃথিবীর সব দেশে দেখবেন ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস। ইতিহাসে অনেক মজার জিনিস আছে। ভারতের ইতিহাসে যেটা শিখছি, আপনাদেরকে একটা আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ঘটনাচক্রে আপনারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমিও, বলে আমরা এই ইতিহাসটা আমার মাথায় আছে। আমি ওটা পড়ার সময় এই তুলনা আসে আমার মাথায়। এখন আমি আরো দুই দেশের ইতিহাস পড়ি, তাদের দেখবেন যে এই বিজয়ের ইতিহাসটা সব দেশে মোটামুটি একরকম। তাহলে আমি আগে বলছি ইতিহাসের ডেপটা কি হবে, আমি তো এই তিনটা জিনিস আপনাদের সাথে পড়বো। আমাদের ব্র্যাড কি? ব্র্যাড হচ্ছে এই যে সাবজেক্টে নিয়ে আসছেন, ব্র্যাডের পরে টিএইচ লাগালে রুটির সাথে আমাদের কোনো যোগ নেই, এটা ব্রড থেকে আসছে। এটা হচ্ছে লামডা অফ হিস্ট্রি, লঙ্গারের সাথে। এখন ইতিহাসের ডেপটি, ডেপটি কি বলবেন স্যার ফ্রেঞ্চে? প্রফন্ডার। হ্যাঁ, প্রফন্ডার মানে প্রফাউন্ডনেস, প্রফন্ডার। এইটা কি? এর মধ্যে একটা তিনটা প্রশ্ন আমাকে হবে। একটা হচ্ছে পিপলিং অফ এনি কান্ট্রি, মানুষগুলো কোথা থেকে আসলো, সাবজেক্টস অফ হিস্ট্রি আর হিউম্যান বিংস। 2 নম্বর কি তারা কেমন করে ভাত খাবার সংগ্রহ করছে, তারা কি হান্টার গ্যাদারার, না এগ্রিকালচারিস্ট, না ট্রেডার, না ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স, না আমাদের মধ্যে গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স। এটা আরেকটা কাজ, এটার নাম কি মোড অফ লিভিং, মোড অফ, আর কি ভদ্র ভাষায় বলি প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, কনজাম্পশন, সহজ কথা ইকোনমিটা এটা। ট্রেড কি? থার্ড হচ্ছে people invariably build institutions. সবচেয়ে বড় ইনস্টিটিউশন আমাদের কি আর কি? রাষ্ট্র, তার নাম স্টেট। হ্যাঁ, আগের দিনে তারা যাই বলে, আমরা রাষ্ট্র কথা খুব মজা, পড়াশোনা বলে স্টার, দুমেরোয়া। স্টার মানে মঞ্চ, স্টার মানে স্টেজ, পর্যায়, স্টার মানে কিন্তু স্টেজও। ওরা এখন এখানে একা শব্দটা বের করেছে, তা আমরা সেগুলো আলোচনাতে পরে যাব। থার্ড ডাইমেনশন হচ্ছে সেটা পাওয়ার, পুয়া। ফরাসিতে এটার নাম গুরুত্বপূর্ণ 5টা ক্রিয়ার মধ্যে 4টা পুবু, আই ক্যান, জটু,
এই যে ক্যান, এটা একটা সাংঘাতিক একটা ফরাসিতে বহু শব্দ ফেয়ার হচ্ছে টু ডু এন্ড টু মেক, আর আই ক্যান এটা হচ্ছে পূর্বা। এই পূর্বা মানে কিন্তু পাওয়ার। হিস্ট্রি অফ পাওয়ার হচ্ছে আমাদের থার্ড ডাইমেনশন। ফোর্থ ডাইমেনশন কি হবে তাহলে? আমি বলি ফোর্থ ডাইমেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউজ হিস্ট্রি ইটসেলফ, আইডিয়াস, আইডিওলজি, ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, জুডাইজম, এই ধর্মের ইতিহাস, তারপরে সাহিত্য, শিল্প, ভাষা আছে, যারা মোট ডাইমেনশনস। আমি প্রথম দ্বারা হচ্ছে ইতিহাস আপনি দেখবেন, ফার্স্ট অফ অল পিপলিং অফ এনি প্লেস। ওই প্লেস হচ্ছে ব্রেডটা। আমরা ওয়েস্টার্ন এম্পায়ার বলছি, ওয়েস্টার্ন রোমান এম্পায়ার আফটার সাম টাইম বিকেম সেপারেটেড অ্যাজ ফ্রান্সিয়া, দেন বিকেম ফ্রান্স। সো সেখানে তিনটা ডিমেনশন, চারটা ডিমেনশন আমি বলবো। দ্য মাইগ্রেশন অফ পিপল অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অর গ্রোথ অফ পিপল। আমাদের দেশের মধ্যে লোকসংখ্যা বেশি, কেন নিশ্চিত জীবনযাপন সহজ ছিল। 2 নম্বর, তার কোন পথে জীবনযাপন করতো, কোন পেশা অবলম্বন করতো। যেমন একটা হচ্ছে কি জঙ্গল থেকে এসে মানুষ চাষ শুরু করেছে, এগ্রিকালচার। 3 নম্বর হচ্ছে তাদের পলিটিক্যাল পাওয়ারের ঘটনা কি, কে কার অধীনে, এম্পায়ার না স্টেট না চিফটেনশিপ নাকি ট্রাইব, এই সমস্ত প্রশ্ন। দি ওয়ে পিপল অর্গানাইজ দেয়ার লাইফ। ফিফথ ডাইমেনশন তাদের আইডিয়াস এন্ড আইডিওলজি ইনক্লুডিং রিলিজিয়ন। রিলিজিয়নটা আমার সব মনে পড়ে, কারণ মানুষ শান্তি এবং আরাম চায়, রিলিজিয়ন একটা আরাম দেয়। আমি মনে করি কি, যখন বলেন রবিবাবুর একটা সুন্দর গান আছে যে আমি তোমার কৃপা চাই, কৃপা না পাই তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু তাও ভালো লাগে। আসল কথা যেখানে কৃপা যার কাছে যাচ্ছেন তিনি আছেন না, এটা নিয়ে আস্তিক নাস্তিকের সমস্যা আমি যাবো না। আমি যে চাইছি এটাই তো আসল কথা। কৃপা চাই, কৃপা না পাই, ভালো লাগে। আমি রবিবাবুর এই গান বলে আমি তাই বুঝতে গেলাম, কারণ ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই আপনার, দরকার আপনাকে। আমি প্রায় সময় গাড়িতে গিয়ে লেগেছে আল্লাহ সর্বশক্তিমান। এখানে সর্বশক্তিমান এক লিখলেও চলে, আসলে আপনি শক্তিরই অনুসন্ধান করছেন। এইটাকে ইংরেজিতে বলে, একটু অশ্লীল মনে হতে পারে, এইটা এটা গ্রিক লেখা, এটা হলো ফি, এগুলো এটা দিয়ে যে শব্দ লেখা হয় এটাকে বলে ফ্যালাস, ফ্যান্টাসি। ইয়েস, এই গ্রিক লেখা আমি বাংলা, আমি এটা জিরো করলাম, কাটলাম, এটাকে বাংলা বলে কি, ঘোড়ার ডিম। ভাষার মধ্যে ঘোড়ার ডিম আছে, বাস্তবে ঘোড়াও আছে, ডিমও আছে, কিন্তু ঘোড়ার ডিম নাই। কিন্তু আপনি শব্দ ঘোড়ার পরীক্ষা কি পেয়েছো, ঘোড়ার ডিম। তারপরে কিছু নাই, নাথিংনেসকে বলা হয়। এইটাকে একটা নাম আছে ফ্যালাস। অর্থাৎ আমি এটাকে সর্বশক্তির আধার মনে করি, এটা হচ্ছে সর্বশক্তির আধার। বাংলা একটা সুন্দর শব্দ আছে স্যার, দণ্ড মুন্ডের বিধাতা। দণ্ড এটা লাঠি এবং তার একটা মুন্ড থাকে। এই যে আমার কলমটা থাকে, এটা দণ্ড আকারে দাঁড়িয়ে আছে। সে জায়গা টাওয়ার করছে, ওদের তো এই বইয়ের কভারও দেখে না, আইফেল টাওয়ার দেখেছে। আপনি কি মনে করেন এটা মিনিংলেস? এইখানে দেখেন মিনিংলেস নয়, এটা এই যে লম্বা কুতুব মিনার, যে কোনো রাজা কোনো একটা জগতে কুতুব মিনার করে, আইফেল টাওয়ার করে, কি বলে কি জন্য, আর্ক দু ট্রিউম্ফ, এই যে করে। এই কারণ এগুলি কি, এগুলির নাম হচ্ছে ফ্যালিক সিম্বল। এই ফ্যালিক শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রিক শব্দ নিল, ফ্যালাস মানে সামথিং দ্যাট স্ট্যান্ডস এন্ড সোয়ালস, দাঁড়ায় এবং ফুলে যায়, আবার চুপসে পড়ে। তো আমাদের, আমি এটাকে বলছি 3 নম্বর হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার ধর্ম কিন্তু ক্ষমতার উৎস হিসেবে আসছে। তাহলে ইউরোপের দিকে একটা বড় সমস্যা দিয়ে আমি যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে চিফটেন। এই যে ফ্রান্সিস চিফ, তার সেটি ক্ষমতার আসল মালিক নাকি রোমান চার্চ বেশি মালিক? এই দুইটার মধ্যে দ্বন্দ্বে ক্লোভিস সাহেব তার দ্বন্দ্বের সময় দেখলেন কি, তখন অর্ধেক লোক সেখানে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিল। এইটার নাম ছিল আরিয়ান বলে একটা ধর্ম ছিল। একটা লোক ছিল আরিউস, এক ফলস পয়গাম্বর করেন সেকেন্ড এন্ড থার্ড সেঞ্চুরিতে, তার অনুসারী থেকে এরিয়ান বলা হয়। আর জন্য এটা বাংলার রেকর্ড। ফ্রান্সের এই ভিসিগথরা, they became Arians. They were already Christians, but they followed another sub-prophet. তারা পলি খ্রিস্টান নয়, তারা এরিয়ান খ্রিস্টান। কারণ ক্লোভিস এসে দেখলো কি, রোমানদের সাহায্য না নিলে আমি এদের পরাজিত করতে পারবো না। তখন ক্লোভিস ধর্মান্তর করলো। ওই যে বিখ্যাত ঘটনা 496 500-তে ক্লোভিস suddenly converted to Christianity or Catholic Christianity. This is a very important event. Religion as a factor in the power game. He allied with the church. Who are the Visigoths? আমি একটা পরিচয় দিলাম, তারা they were outsiders. এটুকু বলা, in mixing with these locals. Then the Burgundians, they were outsiders. They got in mixed with the people. Now the Franks were another outsiders. তাহলে লড়াইটা হচ্ছে outsider গ্রুপের মধ্যে। The Franks, in order to win the battle against Visigoths and against the Burgundians, এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি unification of France. Let us say the Franks were outsiders in modern France. They started coming much earlier. By the end of the 5th century, 481 is a typical date.
যে they became so powerful that they started asserting themselves and they won over wider part of France. এই জন্য বলছি, but none matched the power of the France. তার মানে কি, they were number one. আমাদের লেখিনে একটা সুন্দর কথা আছে, primus inter pares। মানেটা কি বলতে পারবেন? primus inter pares মানে এটা ফরাসি যারা বলেন তাদের জানা উচিত। দেখেন আদা ফরাসি yes, primus মানে নাম্বার ওয়ান, the prime one, number one। যেখানে প্রাইমারি এমনকি আরো বহু শব্দ আছে আমাদের, প্রিন্স পর্যন্ত আসছে ওখান থেকে। ইন্টার মানে এমন, ইন্টারন্যাশনাল যে ইন্টার, আপনি ফরাসিতে অন্তের বের করতে পারেন। আমি ইংরেজিতে পড়ছি কারণ আমি আদা ল্যাটিন পড়েছিলাম এক সময়। দুনিয়াতে আমি বহু ভাষা একটা করে পড়তে গেছি স্যার, কিন্তু কোনোটা শেষ করিনি। তো পারেস মানে হচ্ছে ইকুয়াল, প্যারিটি করি না আমরা, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম সমতা, ইকুয়ালিটি। Among the equals, একজন number one. So there are 5, 10 tribes, let us say. Among the equal tribes, the French became number one. Primus inter pares. So from their base in northern Gaul, in northern Gaul মানে যেখানে প্যারিস হতো, সিন নদীর এই পার, ব্রিটানি পর্যন্ত, under their ruler, এই যে ক্লোভিস, they created a unified tribe under a single leader. এরপর দেখেন তো, ক্লোভিস, আমাদের এখানে France emerged as a small separate Germanic, as a small separate Germanic tribes. আমি আরো কয়েকটা গ্রুপের নাম দিলাম, সবগুলি দিই নাই। ফ্রান্সের মধ্যে কতগুলো ট্রাইব ছিল দেখেন। প্রথমে আমি বলছি ভিসিগথ, তারপরে বলছি বুরগুন্ডিয়ান, এরা পশ্চিম দক্ষিণে, এরা পূর্বে, ফ্রাঙ্করা উত্তরে। একটা মানুষের ছবি তৈরি করে এখানে, ফ্রাঙ্করা এইদিকে আর এরা এইদিকে, এরা এইদিকে। তারপর ফ্রান্সের মধ্যেও 5টা ট্রাইবের নাম আছে, একটা হলো সালিয়ান, Secondary, Ripuari, Chamari, Chatuari, that appeared on the doorstep of the Roman Empire in the early Christian era. আমি সংক্ষেপে সি লিখেছি জায়গা বাঁচাবার জন্য। আর্লি খ্রিস্টান এরা মানে কি, প্রথম শতাব্দী, দ্বিতীয় শতাব্দী, তৃতীয় শতাব্দী, এমনকি পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত। এই সমস্ত ট্রাইব আসছে কিভাবে বলে, সঙ্গ করে। In time they came to identify themselves as France, which first appeared in Roman sources in the mid-5th century. Roman sources লিখলাম না, রোমানদের লেখা বইতে তাদের প্রথম পাই। সোর্স মানে ওই যে হিস্টোরিওগ্রাফির কথা বললাম, এটা হচ্ছে they came to identify themselves। তার মানে কি, a nation, as Benedict Anderson, a modern British writer, says that a nation is an imagined community, l'imaginaire in French যদি বলি। কখন in mid-5th century মানে কি, 400 থেকে 450, এটা mid-5th century বলবো আমরা। and meant ফ্রান্স শব্দের প্রাণী অর্থ ছিল দি রোবাস্ট। হ্যাঁ, আমরা কি গাবুর, চট্টগ্রামে গাবুর বলি, পেটে কাজ করে গৌর বলে। আরেকটা মানে কি, দি ব্রেভ, সাহসী। And later, by extension, the meaning preferred by the French themselves were the free. There were invaders within the Roman Empire, Western province. Invaders বলছি, ভদ্রলোকেরা বলি immigrants। যেটা বলেন না কেন, from their base in northern Gaul, under their ruler Clovis, they created a unified tribe under a single leader. আমি আপনাদের আগে বলছি, please keep these words under quotation marks. Tribe, nation. In converting to Christianity, the religion that, since winning official recognition, had become the fate of growing numbers of among the Gallo-Roman population. In converting to Christianity, what it did? আমরা খ্রিস্টানদের কথা বলছি, রোমান এম্পায়ার ফার্স্ট persecuted the early Christians. It's a well-known history. First century, second century, third century. At the beginning of the 4th century, it got recognition. So এটা হচ্ছে, many people got recognition as Christians, so conversion rate was very high. আপনার প্রজাতির বেশিরভাগ যদি খ্রিস্টান হয়ে যায়, you must follow them. এখন বলছি, the France under Clovis eased their settlement into society. আচ্ছা, helping to put into motion a process that would end in the merging of the newcomers with those long rested here. So here is a new process of melding and mixing, as I tried to lay out at the beginning. The question is, the new population coming in, they are Christians, the old population settled, they are also Christian, so it eased their settlement, and it also eased their resettlement process. I'm like to call it a fishbowl. When Clovis succeeded his father, he was only one among several kings of the France. So, when Clovis succeeded his
father. Clovis's father dies, then he becomes the successor. সেই সময় he was one among several kings of the France. তার মানে he was not king of all France. এটা হচ্ছে বলতে। But he became the ruler under whom real power accrued to the Merovingian dynasty. এটা বলে ব্যাক প্রজেকশন বলে। তার দাদার নামে বংশত লিখেছে। মেরোবে হচ্ছে তার দাদার নাম। Which held the kingship of Gaul for 2.5 centuries. এটাকে বলে history in a capsule. মানে I probably cannot give you the whole history of France in one capsule. এটা একটা ক্যাপসুল। মেরোভিঞ্জিয়ান বংশ প্রায় 250 বছর ফ্রান্স শাসন করে। 750 পর্যন্ত সেদিন পরে আসবো। His importance, আমি মোটা করছি এজন্য, his importance, Clovis's importance as a central figure in founding modern France has always been recognized. আমরা এটা বলি continuity of state. আমি ওরা বলছি his importance as a central figure in founding modern France has always been recognized. এখানে বিষয়টা হচ্ছে পরবর্তীকালে লোক কি করেছে সেটা কিন্তু এখানে আমি বলে দিলাম। Clovis is a central figure, and nowadays it has been raised to the position of a cult. Cult, France really begins with him, and since not the beginning of his reign, but since the date of his conversion to Christianity. Clovis এর আদি নাম ছিল এরকম। Clovis is the modern French form of this name, যার নাম হচ্ছে প্রশংসিত যোদ্ধা, praised fighter। এই যে স্লো দু বেকুস, আমি বুঝতে পারি না এটা স্লো হবে না ক্লো হবে, কারণ আমরা যখন মাস ব্লক বলি তখন তো ব্লক হয় না, তাই না? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অরিজিন। বাই দ্য 8th century, গল্পটা হচ্ছে বাই মানে 700 onwards, the guttural খ would be dropped and giving the Latinized form Ludovicus. ক্লোটা বাদ করে গেল, Ludovicus হলো, which in turn became eventually Louis. So in turn became Louis, the most common of all French royal names. The death of the powerful Visigothic king তার নাম ইউরিক বলি পৃথিবী। হ্যাঁ, ওরা কোন সময়টা লক্ষ্য করেন? 415 থেকে 484 ওনার রাজত্বকাল। তারপর উনি যখন 84 মারা গেলেন তখন ক্লোভিসের জন্য একটা নতুন অপরচুনিটি খুলল। Left a power vacuum in the southwest. মানে ওই ভিজিগথিক এরিয়ায় এই অঞ্চলে একটা সমস্যা ছিল, এই অঞ্চলে ওদের অংশ, এই যে তুলুজদের রাজধানী ছিল। হ্যাঁ, তারপর বলছি কি that offered too tempting an opportunity to a leader who, after all, was first and foremost a military commander. তার নাম ক্লোভিসের নামের অর্থ কি? valiant fighter, praised fighter, মহাযোদ্ধা। আর ভারতের যে কোনো রাজা নতুন সম্রাট হলে এই উপাধি গ্রহণ করত। In 486, 2 years later, allied with other Frankish chieftains, জোট বাঁধল, Clovis launched a campaign against this man. নাম কত দেখেন? Siagrius, ruler of the kingdom of Soissons, to the south, whom he defeated. The triumphant victor means Clovis established himself for a capital at Paris in the year 507, which became the center of Frankish power and where he would be buried. Shortly afterwards, he issued a written law code for his people, for the lex salica. It is Latin শব্দ, lex মানে law, লেস করা হবে, লেস সালিকা। এর মানেটা কি? শুধু পুরুষই উত্তরাধিকারী হতে পারবে, নারীরা পারবে না, ভগিনীরা পারবে না। ফ্রান্সের যে আধুনিক নারীবাদীরা এটা বলে যে খুব উদাকে থাকে তারা। তারপর যে oldest of the Germanic law codes and the basis on which codification in subsequent centuries would proceed. ওই 1328 সালে যখন সংকট দেখা দিল তখন এই আইনটা আবার রিভাইভ করলো, বলে যে না, নারী উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, কাজে আমার ভাগিনারা উত্তরাধিকারী হবে। এটাতে ফেমাস হতে পারে। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। কে হবে? চাচাতো ভাই। তখন আমরা ভালো ডাইনাস্টি পাই আসছে। ওই যে নানাদের, কিন্তু ওইটা কাপেশিয়ান ডাইনাস্টি চাচাতো ভাই, নেভু বলে না, নেভু গ্রাম, উনি রাজা হলেন। What are the achievements of Mr. Clovis? Monsieur Clovis. তার উত্তর হচ্ছে he became the founder of the Frankish kingdom. The Visigoths. Who were the Visigoths? ওই যে গল্পটা আমি করেছিলাম। Among the smaller tribes who settled in modern France area, এই যে Visigoths they conquered Spain এবং Pyrenees এই পারে তাদের একটা বংশধর তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে। This is what the Visigoths were Aryans, tribal, what is called racial, that means dependent on the you call law of blood, sanguinary law. কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন, এটা হলো ল অফ কনভিকশন, আপনি কোন ধরনের অনুসারী করেন।
যে আরবি খ্রিস্টান এদেরকে আমরা কি করি ডিসিডেন্ট, একটু ভিন্ন মতাবলম্বী খ্রিস্টান, এই লোকের নাম হচ্ছে অ্যারিয়াস। আপনি যদি লেখনে পড়েন এরিয়াস ব্যবহার করেন 250 থেকে 334 ছিল তার জীবনকাল। পাশে সিএ লিখেছি, আই এম শিওর ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। এটা হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ, এটাকে সংক্ষেপে নাম লিখছি, অনেকে সংক্ষেপে এইভাবে বলে। কপিরাইটের সাথে নাম মেলার জন্য আমি সিএ লিখেছি। সিএ মানে ইংরেজিতে বলে সার্কা, কিন্তু ল্যাটিনরা পড়ে আমি শুনেছি কিউটা, কিউটা। হ্যাঁ, সবকিছু কয়ের মধ্যে চলে হবে। কিউটা মানে কি? সার্কল কথাটা কোথা থেকে আসছে দেখেন? কিউকল, সার্কল বলে আমি ইংরেজি। ইংরেজি ইজ অলওয়েজ মিসপ্রোনাউন্সড ল্যাটিন। তো তাই সার্কল মানে কি? বৃত্ত। বৃত্ত মানে কি? গোল। আমি সময়টাকে গোল করে দিলাম, অর্থাৎ রাফ এজগুলি বাদ দিয়ে মোটামুটি। তিনি কবে জন্মেছিলেন ঠিক জানি না, 249 হতে পারে, 251 হতে পারে, আমি 250 করলাম। হযরত ঈসা 250 বছর পরে। In the middle of the 3rd century Christian era, this man was born. He is like an awliya. তার অনুসারী হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে অ্যারিয়াস। এখন কথাতে আসে, আমি ইংরেজিতে বলবো সার্কা 250 through 336 ওনার পুরো সময়টা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার জীবনকাল এরিয়াসের। তার অনুসারী ছিল ভিসিগতরা। So they were, according to the Catholics, they were half Christians. The Visigoths were Arians. এটা ট্রাইবাল পরিচয় না, রিলিজিয়াস পরিচয়। They were followers, তার নাম মুসলমানদের মধ্যে they were Shia, they were Ahmadiyya, এই টাইপের। They were Arians. Having converted in 376 to the doctrines of Arius. মানে এরিয়াস মারা গেছে 334 এ, তার 40 বছর পরে ভিসিগতরা তার ধর্মে মানে নিয়েছে। এটা হয় after the death of the prophet you can become a Muslim. Who is Arius? A theologian who had taught an heretical Christian belief that denied the full divinity of Jesus Christ. Heretical মানে কি? ইংরেজি শব্দ হচ্ছে হেরেসি। হেরেসি যারা অনুসরণ করে তারা হেরেটিক্যাল। আর ফরাসিদের সাথে এখানে আপনাদের কোনো গন্ডগোল হবে। ওরা এই বিচার করছে মানে হেরেসি, হেরেসি। ফরাসিদের জিহ্বাতে এটা ফলাই দিতে হবে এইটা। Aspirated, non-aspirated. It's a beautiful language. আজকে হেরেসি বলবে। যে হেরেটিক্যাল মানে একটু ভিন্ন দিকে চলে গেছে এই এরিয়াটা। তুমি কি শিখিয়েছেন? হেরেসি মিন হেরেসিটা কি? Jesus is not fully divine. Theology তো সবাই বলছে। What is theology? ধর্ম নিয়ে যে শিক্ষা। Exactly, you were perfectly right. But let us analyze the word. Analyze মানে বিশ্লেষণ করেন, ভাগ করেন। একটা হচ্ছে থিও আর একটা হলো লজিক। এবং যে লজিতে জ্ঞানী সে লজিয়ান। লজি মানে বিদ্যা, লোগোস থেকে এসেছে, গ্রিক শব্দ লোগোস। আমরা যখন স্ট্যাম্পে ছাপিয়ে যেটা লোগো বলি, লোগো মানে ওয়ার্ড, আর লোগো থেকে আসছে আমাদের লজিক শব্দটা। জার্মান ভাষা লজিক বলে, ইংরেজিতে লজিক বলে, গ্রিক শব্দ লোগোস। আচ্ছা, মানুষ লজিক্যাল প্রাণী, এটাকে ল্যাটিন অনুবাদ করেছে ম্যান ইজ এ রেশনাল অ্যানিমাল। আরবি অনুবাদটা সবচেয়ে সুন্দর, আল ইনসান হাইওয়ানুন নাতিক। আরবিতে বলে নাতাক নুন দোয়া কাফ। আরবিতে নাতাক মানে হচ্ছে লজিক। এই জন্য লজিককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় মন দেখায়। এই জন্য মানুষ হচ্ছে যুক্তিশীল প্রাণী। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য ম্যান ইজ এ রেশনাল অ্যানিমাল। রেশনাল শব্দের অর্থ কি? এটা মজা, এখান থেকে আসছে। রেশিও, রেশিও সবকিছু হিসাব করে আর মেপে মেপে চলে। মানুষের মাপে কথা বলা প্রাণী। ম্যান ইজ এ রেশিও না, সে পরিমাপ করে। রেশিও প্রপোর্শন, এইটা লোগোদের অনুবাদ হিসেবে আসছে। তো বলছেন থিওলজিয়ান মানে হচ্ছে, থিও শব্দের অর্থ কি? এই যে থিও, দিউ, আদিও যে বলে, আদিও, দিও অনেক নাম আছে ভাষায়। দিও, আদিও মানে কি? তোমাকে আমার কাছে রাখলাম, খোদা হাফেজ। আদিতে শয়তান এবং ঈশ্বর একজনই ছিল। পরে পরে ভাগ করেছি, বলছে না আমরা অনেকগুলো কথা লুকিয়ে রাখছে, কিন্তু আমি বলছি থিও মানে হচ্ছে দিউ কথাটা রূপান্তর আমাদের দেবতায়। তাহলে থিওলজি মানে যারা সব, এমনকি আমাদের থিওরি করি। আমার পেশা কি জানেন? আমি থিওরি পড়াই, আমি আসলে ইতিহাস পড়াই। So theology লেখে, who is the theologian? He was an expert in religious doctrine. প্যারিস যে বিশ্ববিদ্যালয় তো রয়েছে, স্যারের বই বেরিয়েছে, আপনারা পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস। প্রথম ফ্যাকাল্টি ছিল থিওলজি ফ্যাকাল্টি। সব তো মাদ্রাসা ছিল এগুলো, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, উপসালা, প্যারিস, ইউ নেম দেম, অল দিস ইউনিভার্সিটিজ অরিজিনালি ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন মাদ্রাসা। আরবিতে এখন মাদ্রাসাকে জামিয়া, মাদ্রাসা, মক্তব ভাগ করে, কিন্তু আগে সবগুলো ছিল প্যারিসে সব থিওলজি ফ্যাকাল্টি। আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারিং যোগ হয়েছে, দে বিকেম সেকুলার, দে বিকেম লাইক। লাইক বললে আমার বাংলা লাইক লাইক মানে
প্রথমে সব মানকাইন্ড যখন দুর্বলতাকে কান বলছেন তখন তার পথ দেখাতে হয় একজন, সবল হলে বাচ্চা নিজে স্বাধীন হয়। So theology was the doctrine in the Middle Ages. So it was the early Middle Age বলতে পারেন বা late antiquity বলতে পারেন। Arius was a man of the 3rd to 4th century Christian era. So সেই সময় a theologian who had taught a heretical Christian belief that denied the full divinity of Jesus Christ. Middle Age শুরু হয়েছে কি হয়েছে না এটা নিয়ে কিন্তু রোমান ইতিহাসের একটা সংযোগ আছে। রোমানরা কোনো বারবারিয়ান দ্বারা পূর্ণ পরাজিত হয় না, তাহলে মিডল এজের জন্ম হবে কিভাবে? এটা তার আগের যুগ, এটা রোমান যুগ। ক্লোভিস কি করে একে পড়া ওর অনুসারীরা 376 দেখেন, আর ক্লোভিসের খ্রিস্টধর্ম প্রমাণ হচ্ছে 496, এর প্রায় 120 বছর পরে। সো ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট, আমরা গল্পটা পিছনে যাচ্ছি কারণ আমি নিজের মনে একটা প্রশ্ন দেখছি, হোয়াট ইজ এরিয়ানিজম? একটা জিনিস না জেনে জাম্প করার থেকে একটু জেনে জাম্প করা ভালো। বলেন, it denied the full divinity of Jesus Christ, and Clovis may have calculated, আমাদের পল স্কট লিখতেছেন, may have calculated, এটা একটা এক ধরনের মানে সাবজেক্টিভ, he might have, that he could gain a valuable ally against his anticipated opponents if he could secure the support of the elite in God. The elite were already Catholics সেই সময়। The conversion of Clovis, এই যে আপনার র্যান্স, আপনি র্যান্স লিখছেন এটা, ঠিক আছে, on Christmas Day, ওই যে ক্রিসমাস ডে 25 ডিসেম্বর 496 or 498 or possibly as late as 506, carried important consequences. কি কি তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কনসিকুয়েন্স কি? Because subjects followed their kings in all things. ওই যে cuius regio eius religio, যেখানে রাজা সেখানে ধর্ম। This religious conversion of the ruler necessarily meant the conversion of his whole people. That is how France became dominantly Catholic, not just Christian. But তার প্রভাব এত বেশি হয়েছে in the beginning of the 16th century when Martin Luther in Germany tried to reform Christianity. The France did not respond. এবং এই জন্য ফ্রান্সে যারা আমরা ইংরেজিতে ইউজেনো বলি, উগেনো, এরা মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে ফ্রান্স, এবং তাদেরকে নিধন করা সেন্ট বার্থোলোমিউর যে কাহিনী আমরা বলি, পরে দেখবো এটা পরের সেঞ্চুরিতে। The Christian faith now made possible a union of the France, still very much a minority of the population, with the natives of God. A union of the French, they are still a minority, কিন্তু natives of God were already Christian, so তারা অনাবাগত, তারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে কারণ আছে মজা কথা বলছে, অতীতে যত লোক ভারতে এসেছে সবাই উন্নত ঠাক্কা অশ্লীল বাংলায় একজন অনুবাদ করেছে, হিন্দুভূত হইয়া গিয়েছে। India was a trade colony of England, not a settler colony. South Africa was a settler colony. America was a settler colony. So এখন আমি এখানে দেখি it's a settler colony, but the colonizers were still a minority. They are the France, because they now unite. They are the kings, but they are minority. ভারতের মুসলমানদের সমস্যাটা কি ছিল? They remained a minority, but they are the rulers. This is the present problem of Indian history. মানে ever since কুতুবউদ্দিন আইবক or সুলতান আহমদ or you name them, মোহাম্মদ গরি, তখন থেকে দিল্লি তো রাজধানী বানিয়েছে, এরা কিন্তু দিল্লি রাজধানী ছিল না। আগে রাজধানী এখানে ছিল, কারণ গৌতম বুদ্ধ যেখানে জন্মেছে রাজধানী থেকে 50 মাইল দূরে পাটনার কাছে রাজগৃহ ছিল রাজধানী। গৌতম বুদ্ধ সেখানে বহুবার আসছেন। ইনফ্যাক্ট বুদ্ধ ওয়াজ ইন এ লার্জার সেন্স এ বেঙ্গলি। ভাষা বাংলা ছিল না, ভাষা তৎকালীন পল্লী ভাষা বলতো ঠিক, কিন্তু আমিও এখানে বলবো ক্লোভিসকে বোঝার জন্য বলছি, ক্লোভিস ওয়াজ দ্য হেডম্যান, chieftain, king of the France. He defeated many others including Visigoths and Burgundians, and then he converted to Christianity, like all kings should do, because the majority of the people there settled were these Christians. So, এবং এটা তার যুদ্ধ যে তাকে সহায়তা করেছে, এই জন্য বলছি the Christian faith now made possible a union of the France, still very much a minority of the population, of the natives of God. Who are the natives of God by profession? আমি ওই যে আমার সেকেন্ড টিমে বলবো, ওই যে ডেপথের মধ্যে, ডেপথে ABCD হবে না, সেটা কি? The peasants, the artisans, কারিগর, আর and most important, the Gallo-Roman aristocracy and its leaders, the bishops. বিশপদের যা ফ্রেঞ্চে কি বলে আপনারা শিখেছেন নিশ্চয়ই, évêque. আর্চ বিশপ বলে আর্চ এবেক, এবেক EVEQUS বলে। বিশপদের সমর্থন পাওয়া খুব জরুরি, অ্যারিস্টটলের সমর্থন পাওয়া খুব জরুরি, কৃষকদের সমর্থন পাওয়া জরুরি, আর্টিজানদের। এইটা দেখতে গেলে পৃথিবীর শুরুতেই যেখানে যেখানে ডিভিশন অফ লেবার হয়েছে,
প্ল্যাটোর বই পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়। যদি আপনার রিপাবলিক বই শুরুতে পড়েন, উনি বলেন যে একটা রাষ্ট্রে, আদর্শ রাষ্ট্রে 4 শ্রেণীর মানুষ থাকবে হবে। উনি নাম দেন একেবারে স্বর্ণ শ্রেণী, গোল্ড ক্লাস, ধাতুর নাম। তারপরে এরপরে কি হবে, একটা সিলভার ক্লাস, আর হবে ব্রোঞ্জ ক্লাস, আর হলো লোহা আয়রন ক্লাস। আমরা আস্তে আস্তে মানুষের যে বর্ণ আমরা করেছি প্রস্তর যুগ থেকে যখন ধাতুর যুগে এসেছি, এটা ধাতুর যুগের চিত্র। এই 4টা ক্লাস হবে। এখানে মোটামুটি তার একটা অক্ষয় প্রতিফলন আপনি দেখতে পাচ্ছেন। The Gallic people before the Frankish conquest were peasants, artisans, aristocrats. They may be traders and rulers or soldiers and the bishops, the religious clergymen. পরবর্তীতে ফ্রান্সে যখন আমরা বলবো ফোর্থ স্টেট কথাটা বলে, আমাদের টেলিভিশন থেকে সবাই ভুল বলে। ফোর্থ স্টেট বলে নিউজ পেপার বলে। আমি থার্ড স্টেট কি এটা বুঝতে পারি না, বলিকা বলে। প্রথম স্টেট হচ্ছে বিশপস, ফ্রান্স 1 নম্বর বিপ্লবের আগে। 2 নম্বর স্টেট হচ্ছে ক্ষত্রিয়রা, অ্যারিস্টোক্রেসি। তারা দুটোকে আমরা অভিজাত বলি, কিন্তু পরে বিশপরা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, নিম্ন ও উচ্চ বর্ণ হয়ে যায়। যা হোক, তারপরে আছে কমন পিপল which includes the artisans, peasants together, এটার নাম হচ্ছে থার্ড স্টেট। সেটা পরে বিভক্ত হয়ে বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েট হয়েছে। তো এই 4 লোকে ফোর্থ স্টেটের সংবাদপত্রকে একটু সম্মান করে বলতো। In 507 he marched south. 507 is the year আমরা আগে মুখ বলে বলছি, প্যারিসকে তিনি রাজধানী বানিয়েছেন। এর কয়েক বছর পর তিনি মারা যাবেন, কিন্তু ওই বছর তিনি দক্ষিণে যাত্রা শুরু করলেন। আগের দিন রাজারা কি করতেন, বসন্তকালে সবসময় দেশ বিজয় বেড়াতো, এর নাম দিগ্বিজয়, শরৎকাল। হ্যাঁ, শরৎকাল। হ্যাঁ। And in alliance with the Byzantines who ruled the Eastern Roman Empire, he soundly defeated. So যাও গেছে in 507 আমরা সময় হিসাব করব is the beginning of the 6th century. He marched south in alliance with the Byzantines. এরা বিজেন্টাইন চলতে আমরা বাইজেন্টাইন বলি, আমেরিকা থেকে বাইজেন্টাইন বলে, সবাই কেউ বিজেন্টাইন বলে। এটা কি এখন যেখানে ইস্তাম্বুল আছে ওইখানে, ওইটা ছিল রোমানের দ্বিতীয় সম্রাট সাম্রাজ্য। কনস্টান্টিন সাহেব এই শহরটা তৈরি করেন, তার নাম ছিল কনস্টান্টিনোপোলিস। নিওপোলিস মানে শহর, কনস্টান্টিনের শহর, তো সংক্ষেপে বলি কনস্টান্টিনোপল। এটার আদি নাম ওরা ইস্তাম্বুল যেটা রেখেছে, সেটা পরে। এখন আসুন, এটা কোন সময়ের কাজ? খ্রিস্টীয় 4th শতকের কাজ। In 507 he marched south. সাউথ মানে তিনি স্পেনের দিকে যাচ্ছে অথবা এই মেডিটেরিয়ান কোস্টে আসছে। সেটা তখন পুরো জয় করতে পারেন নাই। And in alliance with the Byzantines who ruled the Eastern Roman Empire, এটার কথাই বলছি, there are 2 Roman empires, একটা রোম কেন্দ্রিক, একটা বিজেন্টিয়াম বা ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক। এবং তারাই কিন্তু গ্রিক অর্থোডক্স এটা ছড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব ইউরোপের দিকে। সেই গল্প কোনো অন্য সময় করা যাবে। ফ্রান্সের যে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ফেরনো ব্রদের, তার ওই যে বই কথা বললাম, A History of Civilization, তাতে এইসব বিষয়ে অনেক ডিটেইল আছে। এই বইটা ইংরেজি অনুবাদে আছে, A History of Civilization by ফেরনো ব্রদের। ইয়েতে বেরিয়েছে, পেগুইনে পাওয়া যায়। He soundly defeated the Visigoths at এই যে এটা কি উচ্চারণ হয়, হুই, northwest of Poitiers, killing Uric's son, King Alaric II, Duzian, and taking the capital Toulouse the following year. 508 সালে টুলুজ দখল করে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট করতে টুলুজ। ফ্রান্সের বিখ্যাত আর্টিস্টের কি নাম আছে? টুলুজ দ্য লোথ্রেক আছে, Toulouse the following year. Royal authority expanded and then contracted. এই গল্পটা এখন এটা যে প্রায় কনক্লুশনে আসছে। তো how France was united, এই গল্প হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে এরকম হৃদপিণ্ডের মতো, অলিন্দ নিলয়, সংকুচিত হয়, প্রসারিত হয়। তাহলে হয় কি, ভেইনের মধ্যে দিয়ে রক্ত আসে, আবার আর্টের মধ্যে প্রবাহিত হয়। There is always expansion and contraction. এই যে হৃদয়, তুমি তার হৃদয়ের ভিতরে কি করে পথ কেটেছে, ক্লোবেজ সাহেবের দেখেন ফ্রান্সের হৃদয়ে কি করে পথ কেটেছে। The royal authority first expanded and then contracted. প্রথমে প্রসারিত, পরে সংকুচিত। Under whom? The Merovingians, ক্লোভিসের বংশ। In the 6th and 7th centuries, they lasted till the middle of the 8th. আচ্ছা, তারপরে expanded under the great leaders of the early Carolingians, সেটা আমরা অ্যাডভান্স গল্প বলছি। Early Carolingians যারা 750 এর পরে আসলো, তাদের মধ্যে শার্ল, মাস্টার and শার্লমাইন in the 7th century and contracted again under their successors in the 9th century. এটা মানে ওভারভিউ দেওয়া হচ্ছে, এটা পরে আমরা ডিটেইলস যাব। নিউ ইনভেডার্স থ্রেটেড, মানে আমি যদি ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে পারি, আমাকে আক্রমণ করতে লোক আসবে না কেন? ওই যে হুমরা আসছিল, হুমদের তারা এগিয়ে তো আমরা নেতা হয়েছি।
450 থেকে অ্যাটিলা আসছিল, তাকে তারাইছে বলেই তো এই মেরোভিঞ্জিয়ান বংশ প্রায় নেতৃত্ব পেয়েছে। তখন তারা ছোট ছিল, পরে আমরা দেখবো আবার আসবে, কাপিসেটাকে নেতৃত্ব নেবে। এই নিউ ইনভেডার্স দেখেন ভয়ানক এরা ফ্রম দ্য সাউথ। এটা বলছি ওই যে শাল মার্টেলের আমলে এন্ড ভাইকিংস ফ্রম দ্য নর্থ। অর্থাৎ দুই দিক থেকে আক্রমণের শিকার হচ্ছে আধুনিক ফ্র্যাঙ্কিশ কিংডম এট দ্য বিগিনিং অফ দেয়ার লাইফ। আধুনিক আমি বললাম দুই শব্দ ব্যবহার করছি, একটা ওয়াইডার সেন্স হুইচ ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, আবার একটা ন্যারো সেন্স একটা আছে। তো দক্ষিণ এবং উত্তরে দুদিক থেকে শত্রুর দ্বারা তারা তখন শত্রু কবলিত বলবো না, শত্রুর দ্বারা তারা বলা যেতে পারে চ্যালেঞ্জ। সো দি কোয়েশ্চেন ইজ বুরগুন্ডিয়ান কিংডম ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড। ফ্রান্স একত্রিত হলো কিভাবে? দি বুরগুন্ডিয়ান কিংডমের পূর্ব দিকে যেটা এখানে এই যে পর্বতমালা আল্পসের উত্তরে এবং যে জোর মাউন্টেন, অর্থাৎ এখানে সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের যে সীমান্ত আছে, the Burgundian kingdom was destroyed and absorbed by the year 534. মানে এটা ক্লোভিসকে করতে হবে কোনো কথা নাই, অন্যরাও করতে পারে। Southern Provence which was controlled by, এটা আরেকটা নাম দেখেন অস্ট্রোগথিক, এটা এইভাবে লিখছে অস্ট্রোগথিক। হ্যাঁ, এমনি গথিক গথেরই নানা শাখা আছে, ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ। আপনি বুঝবেন এই বিষয়ে দিকের সম্পর্ক থাকতে পারে, জানি না আমি এটা আসলে ও দিয়ে যখন লিখছে নাও হইতে পারে, অ দিয়ে লিখলে আমি জানতাম যে এটা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দক্ষিণ বোঝায়, অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ বোঝায়। কিংস নেক্সট ডোর ইন ইটালি, হ্যাঁ দক্ষিণী গথ হইতে পারে এরা। was handed over in 536 to 537. By 541, campaigns against the Visigoths had reduced their presence north of the Pyrenees to a strip of coast as far east as Narbonne, at that time called Septimania. এটা লেটিন দিতে হয় না। তার মানে আমি সঙ্গে বলতে চাচ্ছি ফ্রান্স একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল কতগুলি স্মলার ফিউডাল কিংডম। The Merovingians left the land south of the Loire. ওই নদী লোয়ার আমাদের ওই যে নদীটা তো এদিকে লোয়ারটা, এদিকে না নদীটা লোয়ার এদিকে পড়ছে, তার দক্ষিণ অঞ্চলে বলছে lands of the Loire largely to their own devices, content to let them live by their own law. আমরা কোন দেশকে যখন শাসন করি, রাজার তিনটা প্রতীক থাকে, সে নিজের মুদ্রা চালু করে, নিজের আইন চালু করে, যার বিচার চলে তারই রাজ্য, যার মুদ্রা চলে তারই রাজ্য। আর অফকোর্স তার কথা তো মানবেই, বিচার মানে তার ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট মানে পিছনে তার পুলিশ শূন্য। পাওয়ার belongs to those whose law you obey. এই হচ্ছে বলছি কি যে Merovingians left the land south of the Loire largely to their own devices, মানে তাদের স্বায়ত্ত শাসন দিল, অটোনমাস। Content to let them live by their own law. তুমি তোমার নিজের জন্য, যেমন ভারতের ব্রিটিশরা যখন জয় করলো সবকিছু আইনে হাত দিল, বলে পারিবারিক আইনে হাত দেবো না। হিন্দুদের দুই একটা সংস্কার করলো, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, এগুলিতে একটু একটু হস্তক্ষেপ করলো। 1829, 1856, 1883 ইত্যাদি। বাকিটাকে আমি হাত দেবো না। ক্রিমিনাল ল বদলাই করা যাবে, কিন্তু সিভিল ল রেখে দিল। The English were content to let Indians live by their own law. এটা একটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম। Dukes and in Provence, patricians ruled here subject to the king. তার মানে এই যে ফিউডালিজমের সূত্রপাতে আসলো। আরেকটা এলাকা বোধ হয় এখানে আমি ডট ডট দিয়ে আগে যেমন এখানে থামবো, এই জায়গাতে আজকে শেষ করে দিয়েছি। ব্রেটন were also retained their own king. মানে বোঝা যাচ্ছে একত্রীকরণটা সম্পূর্ণ হয়নি। অনেকে নিজেদের রাজা রেখেছে, রাজা ব্রিটিশরা করেছিল ভারতে 1947 সালে চলে যাওয়ার আগে ভারতকে ব্রিটিশরা দুভাগে ভাগ করেছিল, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এন্ড নেটিভ কিংডম। আপনি জানেন কতটা নেটিভ কিংডম ছিল ব্রিটিশদের অধীনে আনুগত্য স্বীকার করা? প্রায় 600 নেটিভ কিংডম, আমাদের ত্রিপুরা সহ। এই যে আমাদের সচিনদের বর্মন রাজ পরিবারের সন্তান, এটা অসাধারণ। এরকম ভারতের সর্বত্র এই যে ভারতের বিখ্যাত ফুটবল কি বলে ক্রিকেট খেলোয়াড় যার ছেলে মানে সাইফ টাইপ আছে না, তার বাবা সাইফ আলী খান, এইগুলি দেখবেন যে অজস্র ছিল। তারপর তার মধ্যে কতটা ভারতে যোগ দিয়েছে, কতটা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে। বাহাওয়ারপুর পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে, কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে। কাশ্মীর জনগণের 80% মুসলমান, কিন্তু রাজা ইন্ডিয়াতে যোগ দিয়েছে। সেই সমস্যা এখন আছে। ফ্রান্সে সেই সমস্যাটা দেখাচ্ছি। After the conquest by the France, many local chieftains retained their power, but expressing their allegiance, মানে তারা দেশীয় রাজার মতো, তাদের অধীনে না একটা ডিপার্টমেন্ট না হয়ে তারা বার্ষিক কর বা খাজনা দেবে। ওই বলছে Bretons also retained their own king, though they recognized Frankish authority. South of the Garonne, a new people, এই গারোন নদী হচ্ছে এখানে একটা নদী আছে তাদের। ফ্রান্সে 4-5টা প্রধান নদী আমরা জানি, এদিকে রোন, ওদিকে লোয়ার, ওদিকে সেইন, এদিকে গারোন, ন্যাপের মধ্যে পাবেন। আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি
স্পেনে জাস্ট বাস্করা আছে, তাদের সমস্যাটা হচ্ছে এখানে। সাউথ অফ দি গারোন, and new people with their own distinct traditions emerged in the late 6th and 7th centuries. Late 6th মানে হচ্ছে 550 এর পরে, and 7th century মানে 650 থেকে ধরুন। এরা কি? তাদেরকে আগে বলা ছিল বাস্কো, এখন আধুনিক ইংরেজিতে বাস্ক লেখে। Invaded the land of the nine peoples, so-called nine peoples. কি নাম ছিল? নোভেম পপুলানা, ওই যে নবম পপুলেশন। কি and settled the region between the Garonne and the Pyrenees. এই অংশ তারা সেটেল করেছে এখানে। এরা কি and settled the region between Garonne, তারা এখন ওখানে আছে, স্পেনের ওখানে আছে, ফ্রান্সেও আছে মাইনরিটি, স্বাধীন হতে চায়। এখন তাদেরকে রেডিও দিতে দিয়েছে ফ্রান্সে, স্বাধীন প্রচার করতে তারা এখন, দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম, and which by 7th century became known as Gasconia. ওইটা থেকে গাসকনি নামটা শুরু হয়েছে, গাসকনি or Guienne. As a resident in southwestern Europe since ancient times, the Gascons, it is a footnote on them, were among the few people who had successfully resisted Romanization. তারা পুরোপুরি রোমান হয় নাই, তারা তাদের ভাষাটা বলেছেন প্রি ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা, এখন লোকের এটা ভাঙতি খুচরা ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের পাকিস্তানের একটা ভাষা আছে দ্রাবিড় ভাষা, যেটা দ্রাবিড় ভাষা বলা হয়, একটা সাইকেলের ভিত্তিক, who had successfully resisted Romanization and retained their own pre-Indo-European language. নাম দিয়েছে কি ইউস্কারা, and presumably their own pagan religion, because it was not until the 10th century or later that they would become even nominally Christian.